Yes, now we are going to see about the reaction, interreaction or interaction takes place between antigen antibody. When the antigen antibody complex is formed, what are the reaction or interaction takes place? So this is the antigen virus. Here this is the bacteria. When it combined with the antibody, this blue color white shape structures are called antibodies. The various reactions takes place. So antigen antibody interactions they bring out neutralization, agglutination, precipitation, and complement system. Right? So one by one we'll see everything. Neutralization, how or antibodies can neutralize the toxins produced by the virus or bacterium. This is a bacteria and this is a virus. Its toxic effect is neutralized by our antibodies, and these bacteria along with the antibodies they form agglutinate or clumping together if it is particulate antigen, soluble antigen like toxic substance means. So precipitate formation will occur and complement system occur on the cell membrane. This complement molecule how attached on the surface membrane of the antigen antibody. This is the antibody, how they form the complement system. We'll see one by one in detail. Antigen antibody reaction or interaction. Okay. Reaction between an antigen and antibody is the basis for humoral immunity or cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity na அது T cells, T lymphocytes involved ஆகும். Antibody-mediated immunity na B lymphocytes, அதாவது antibodies are produced. So this reaction or interaction between the antigen antibody it occurs in three stages. First stage என்னன்னா, the reaction involves the formation of antigen antibody complex. Antigen antibody they form a complex system. They combine together antigen antibody. Antigen antibody. Bacteria virus antibody ஒரு complex form. Next stage என்னன்னா, the next visible events will occur. அது precipitation இருக்கலாம், agglutination இருக்கலாம். Precipitate na, so test tube கீழே deposit ஆகிற அந்த precipitate நம்ம பார்த்துருப்போம். Soluble antigen, toxic substance produced by the antigen na precipitate கீழே நிற்கும். அது வந்து visible நமக்கு தெரியும். ரைட்டா? Precipitation. Agglutination na all the cells, blood cells இல்ல bacteria antibodies so clump together. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Agglutination. Clumping together of all the cells is agglutination. These are the visible events. கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய events will occur. Final stage என்ன? நம்மளோட finalized stage என்ன? Neutralization. Neutralization அந்த toxic effect of the antigen is neutralized. அப்படின்னா by the destruction of antigen. Antigen is killed by the antibodies. So what are the three stages? Formation of antigen antibody complex and the visible events like precipitation and agglutination, and the final stage is destruction of antigen, that is called neutralization. So this neutralization is the final stage, agglutination, precipitation are the second stage, and the first one is complex formation. These are the things we are going to see in detail. Okay. The binding force of antigen antibody reaction. So the binding force between antigen antibody is due to three factors. Bond, என்னென்ன bonds? The closeness. Antigen antibody link ஆகுதுலே அந்த reactionக்கு என்ன bond எல்லாம் இருக்கு? Non-covalent bond or intermolecular force. And affinity of the antibody. Antibody antigen எப்பயுமே specific இருக்கும், ஒண்ணு ஒண்ணு attract பண்ணும். So they are having affinity towards each other. The bond that hold the antigen to the antibody. Antigen antibody hold பண்ணி attach பண்ணிருக்கியா, அந்த bond வந்து mostly என்ன bond சொன்னா non covalent bond in nature. அந்த combining siteல என்ன bond இருக்கும்? Non covalent bond. Apart from the non covalent bond, some of these include what are the non covalent bond? Hydrogen bond இருக்கலாம், electrostatic bond இருக்கலாம், van der Waals force இருக்கலாம், hydrophobic bond இருக்கலாம், water is repellent. So like this, the different non-covalent bonds are involved in complex between antigen antibody reaction. Antibody has an affinity towards the antigen, specific antigen. And the antibody affinity is the strength of the reaction between single antigenic determinant site. Antigenic determinant site is antigen and a single combining site on the antibody. Antibody ஒரு combining site ரெண்டு attach ஆகுதுல, அதுக்கு antibody affinity attraction பேர் தான் affinity. இது எல்லாம் தான் binding force between antigen antibody reaction. சரி, what are the reason for this antigen antibody reaction?
இதனால என்ன யூஸ், என்ன அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. பிளட் குரூப் மேட்சிங் பார்த்துட்டு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்றோம். இப்போ மேட்ச் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, பிளட் குரூப் ரெண்டு வேரி ஆகும். அப்போ அக்ளூட்டினேஷன் நடக்கும். ஸோ டு டிட்டர்மைன் த பிளட் குரூப்ஸ் பிஃபோர் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் முன்னாடி பிளட் குரூப் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்றதுக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் தேவை. ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி. இப்போ ஏ பிளட் குரூப்ல என்ன இருக்கும், ஏ ஆன்டிஜன். பி பிளட் குரூப்ல பி ஆன்டிஜன். ஏபி பிளட் குரூப்ல ஏ ஆன்டிஜனும் இருக்கும், பி ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏபி பிளட் குரூப்ல இருக்கவங்களை போய் ஓ பிளட் குரூப் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், அக்ளூட்டினேஷன். ஸோ இதெல்லாம் விசிபிள் ஈவெண்ட் நமக்கு தெரியும். To study the serological ascertainment of on exposure to various infectious agents. Infectious agentsங்கிறது பாக்டீரியா, வைரஸ். அதை பத்தி நம்ம சீரலாஜிக்கல் ஸ்டடி, பிளட்ல மேல இருக்க அந்த லிக்விட் போர்ஷன், இட் இஸ் சீரலாஜிக்கல் சீரம் டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்றோம். இதெல்லாம் டு டெவலப் இம்யூனோ அசேஸ் ஃபார் த குவான்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். இப்போ இந்த சீரம்லையோ பிளட்லையோ வேரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ், வேரியஸ் கொலஸ்ட்ரால், லிப்பிட் ப்ரொஃபைல், இந்த மாதிரி வேரியஸ் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ, ஆன்டிபாடி லெவல் கண்டுபிடிக்கிற இம்யூனோ அசே டெஸ்ட்டுக்கோ, வேரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ நமக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட், ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன். Detect the presence or absence of protein in the blood serum. Blood serum, liquid portion of the bloodல protein இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். To determine the characteristics of immunodeficiency disease. சில immunodeficiency disease இருக்குன்னா அதோட என்ன கேரக்டர், என்ன டிசீஸ், அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இதுதான் பேசிக்கா ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன். It's an important question for 3 marks. What are the applications of antigen antibody reaction? To determine the blood group for transfusion, to study the serological ascertainment of exposure to infectious agent, to develop immunoassay for quantification of various substance, to detect the presence and absence of protein in serum, and determine the characteristics of immunodeficiency disease. இப்போ விசிபிள் ஈவென்ட்ஸ் சொன்னேன். அது வந்து சாலிபிள் ஆன்டிஜனா இருக்கலாம், பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜனா இருக்கலாம். சரி, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி, வேற வேற ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாலிபிள் ஆன்டிஜன். சாலிபிள்னா இப்போ பாக்டீரியாவோ வைரஸோ ஒரு டாக்ஸின் செக்ரேட் பண்ணுது இல்லையா, அந்த டாக்ஸின் வந்து லிக்விடா தான் இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், சாலிபிள் ஆன்டிஜன். அந்த டாக்ஸின் அண்ட் இட் ரியாக்ட்ஸ் அந்த ஆன்டிபாடி, இது ரெண்டுத்துக்கும் இடத்துல ரியாக்ஷன் நடக்குது. சாலிபிள் ஆன்டிஜன்னா டாக்ஸின் produced by the bacteria virus antibody react பண்ணும், and that leads to visible precipitate formation, and that is called precipitin reaction. இது ஒரு சொல்யூஷன். இப்போ இந்த டாக்ஸின் சாலிபிள் ஆன்டிஜன், இதுல ஆன்டிபாடியும் இருக்கு, சாலிபிள் ஆன்டிஜனும் இருக்கு. இப்போ இதுல வந்து எல்லாமே சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த precipitate கீழே ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இதான் precipitate at the bottom. மேல இருக்கிறது clear solution is called supernatant ன்னு சொல்லுவோம். The visible precipitate formation இருக்கு இல்லையா, இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகும், during soluble antigen reaction with the antibody. இந்த மாதிரி ஒரு precipitate ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் soluble antigen. இந்த yellow கலர் தான் antigen, இந்த Y shape structure blue கலர் தான் என்னது, antibodies. ஸோ இந்த ஆன்டிஜனும் இந்த ஆன்டிபாடியும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது இது soluble antigen இருந்தா விசிபிளா நமக்கு என்ன தெரியும், இந்த மாதிரி சரியா. இந்த antibodies that bring out precipitate formation, the antibodies which bring out this precipitate formation, and that antibodies are called as which react with the antigen, and that antibodies are called as precipitate. Antibodies என்ன பேரு, precipitate. அப்ப soluble antigen antibody react பண்ணா என்ன ஸ்டெப் நடக்கும், precipitation. So soluble antigen react with antibodies and bring out precipitation or precipitate formation, which is a visible event. இப்போ second stage, second antigen, பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜன். பார்ட்டிகல் மாதிரி, பார்ட்டிகல்ஸ் என்னது, ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ, அதோட டாக்ஸின் கிடையாது, பாக்டீரியா வைரஸே. இட் இன்டராக்ட் வித் ஆன்டிபாடி, ஆன்டிபாடியோட ரியாக்ட் பண்ணும். அப்போ என்ன ஆகும், இதில் இருக்கு பாக்டீரியா, இது ஆன்டிபாடியோட ரியாக்ட் பண்ணும். இந்த பாக்டீரியாங்கிறது என்னது, இப்போ பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜன். அந்த பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அக்ளூட்டினேஷன் நடக்கும். அக்ளூட்டினேஷன் என்னப்பா, கிளம்பிங் அக்ளூட்டினேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜன். இப்படி இருக்கா, எல்லா ஆன்டிஜனும் அப்படி ஒன்று ஒட்டிக்கிடும், சரியா, அடைச்சிக்கிறோம். இந்த கிளம்பிங் டுகெதர் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஆன்டிஜன்ஸ், பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜன், அதுக்கு பேர் தான் அக்ளூட்டினேஷன். It is called agglutination reaction. The antibody which bring out this agglutination reaction is called agglutinin.
precipitate ஃபார்ம் பண்ற ஆன்டிபாடிக்கு பேரு precipitate. அக்ளூட்டினேஷன் ஃபார்ம் பண்ற அந்த ஆன்டிபாடிக்கு என்ன பேரு அக்ளூட்டினேட். அக்ளூட்டினேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுச்சா? When the particulate antigen like bacteria, it react with the antibody. The clumping together of all the bacteria is called as agglutination. இங்க பாத்தீங்கன்னா அக்ளூட்டினேஷனுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ ஹீமோஅக்ளூட்டினேஷன் வைரஸ் நம்ம ஆர்பிசியோட இந்த பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஹீமோஅக்ளூட்டினேட்டிங் வைரஸ் ஜாயின் ஆகும்போது எல்லா ஆர்பிசியும் கிளம்ப் டுகெதர். they are clumping together of all the ஆர்பிசி. எல்லா ஆர்பிசி இப்படி கிளம்பா கிட்டே ஒன்று ஒட்டிக்கிடுச்சா அதுக்கு பேர் தான் அக்ளூட்டினேஷன். இப்போ இங்கே நான் ஹீமோக்ளூட்டினின் வைரஸே இல்லை, இப்போ ஆர்பிசி அப்படியே தான் இருக்கும். இது மாதிரி கிளம்ப் ஆகாது, ஒன்று ஒட்டிட்டு வராது. ஸோ திஸ் இஸ் கால் அக்ளூட்டினேஷன். A particulate antigen like bacteria reacts with the antibody and clumping together. This is also visible. சரியா? Third point, opsonization or enhanced attachment. Opsonization இன்னொரு பேர் என்னன்னா coating over is enhanced attachment. The pathogen is marked of ingestion and destruction of the pathogen. Opsonization என்னன்னா the opsonin. Opsonin என்னப்பா? Opsonin என்னது? Antibody. Antibody can attach to the surface cell membrane surface of the pathogen. Pathogen bacteria ஓட the cell membrane surfaceல போய் நல்லா attach ஆகி ஒட்டிக்கிடும். Enhanced attachment of the opsonin. Opsonin என்னது? Antibody attached to the surface of the cell membrane of the pathogen. சரியா? Opsonization is a process, enhanced attachment, binding of an opsonin to the receptor on the pathogen cell membrane. It is a process in which pathogens are coated with. So இதுதான் பாக்டீரியா, இது என்னப்பா இது ஆன்டிபாடி. இதை சுத்தி ஒரு பாக்டீரியாவை சுத்தி ஆன்டிபாடி சரௌண்ட் ஆயிருக்க கோட்டிங் ஓவர், அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஆப்சனைசேஷன். அந்த ஆன்டிபாடிக்கு என்ன பேரு? பாக்டீரியா சுத்தி இருக்க ஆன்டிபாடிஸ்க்கு ஆப்சனின். So marking the pathogen out for, இப்பதான் pathogens are ready for destruction by the immune system. இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இந்த பாக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணி கில் பண்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. So this result in, இதனால என்ன ஆகும்? efficient phagocytosis will occur. So இதுதான் மேக்ரோஃபேஜ். மோனோசைட்ஸ் வந்து மேக்ரோஃபேஜ்னு ஒரு பெரிய செல்ல மாதிரி ஒரு சின்ன என்கல்ஃப் ஒரு சுடக்கூடிய மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மேக்ரோஃபேஜ் என்ன பண்ணும்? இந்த பாக்டீரியாவையும் இந்த ஆன்டிபாடி சேர்த்து அப்படியே முழுங்கி இருக்கா? So this is bacteria surrounded by antibodies. சரியா? இது காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம். இப்போ இங்க உள்ளவர் இது ஒரு சின்ன என்கல்ஃப் மாதிரி உள்ள முழுங்குதா? இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பை பாகோசைட்ஸ். உள்ள அப்படியே டைஜஸ்ட் ஆகும், வெறும் வேஸ்ட் தான் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பாகோசைட்டோசிஸ், which is bring out by macrophages. And first இந்த பாக்டீரியாவை சுத்தி இம்யூனோகுளோபின் ஒரு ஆன்டிபாடி சரௌண்ட் ஆகுதுல, அந்த கோட்டிங் ஓவர் ஆர் என்ஹான்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் தான் என்ன பேருப்பா? ஆப்சனைசேஷன். ஆப்சோனின் அப்படிங்கிற ஆன்டிபாடிஸ் பேத்தஜன்ஸ் சரௌண்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஆப்சனைசேஷன். அதனால என்ன நடக்குது? பாகோசைட்டோசிஸ். இந்த மேக்ரோஃபேஜ் அப்படியே இதை முழுங்கிடும், அதுதான் பாகோசைட்டோசிஸ். ஃபோர்த் ரியாக்ஷன் என்ன? நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன? Reactions of antigen antibody that involves elimination of harmful effects of bacterial exotoxin. Virus. இது வைரஸ், இது பாக்டீரியா. இது ரெண்டும் ஒரு எக்ஸோடாக்சின், ஒரு soluble டாக்ஸினை வெளியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதோட ஹார்ம்ஃபுல் இஃபெக்ட்ஸை எலிமினேட் பண்ணுது. The antigen antibody react பண்ணி it eliminate the harmful effects of bacterial or virus exotoxins. And எப்படி? By means of specific antibodies. So இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷனால ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ எக்ஸோடாக்சின்ஸை அதோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடும். தீஸ் நியூட்ரலைசிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் ஆன்டிபாடிஸ். அதுக்கு நம்ம இப்போ டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் த எக்ஸோடாக்சினோட எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுது? அது நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது. அதனால அந்த நியூட்ரலைசட் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆன்டிபாடிஸ். அந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஆன்டிடாக்சின். ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நியூட்ரலைசிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன், eliminate the harmful effect of bacterial toxins by specific antibody. அந்த specific antibodies என்ன பேரு? Antitoxin. இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம்? precipitation reaction and agglutination reaction, opsonization. அதுல opsonizationல தான் என்ன வருது? phagocyte. opsonizationல phagocytosis, neutralization. vaccines தான் இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு நியூ வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சா
ப்ரையாரா அந்த டிசீஸ் வர முன்னாடியே நம்ம ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும். ஸோ வேக்சின் என்ன? இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன். இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஆக்டிவ் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி. ஆக்டிவ் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி நம்ம பாடியிலேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆன்டிபாடிஸ். சரியா? அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி எப்படி? அப்ப அந்த வேக்சின்ல என்ன இருக்கு? டு எ பர்டிகுலர் டிசீஸ். அந்த வேக்சின் நம்ம கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த வேக்சின்ல பர்டிகுலர் டிசீஸ் காசிங் ஜெர்ம், பாக்டீரியாவோ வைரஸோ வீக்கெண்டாவோ கில்டாவோ லைவாவோ வெரி லிட்டில் குவான்டிட்டி நம்ம பாடிக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றோம். அப்ப நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால அது பேரு நம்ம பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆக்டிவ். அதை இன்டியூஸ் பண்றோம். சரியா? எதனால? வேக்சின்ஸ் கொடுக்கறதுனால அது பேரு அக்வயர்ட். So it is a biological preparation that provide active acquired immunity to a particular disease. So இதுல என்ன இருக்கு? டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோப்ஸ் தான் நம்ம இன்ஜெக்ட். ஆனா அந்த டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோஆர்கனிசம் நிறைய இருக்கக்கூடாது, வீக்கெண்டா இருக்கும். அதோட எஃபெக்ட், ரிடக்ஷன் ஆஃப் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் த வைரஸ், அந்த வைரஸோட எஃபெக்ட், ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டோ பாக்டீரியாவோட எஃபெக்டோ ரொம்ப குறைச்சிருக்கும், வீக்கா இருக்கும். அட்டனுவேட்டட் தான் வீக்கெண்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் அட்டனுவேட்டட். அட்டனுவேட்டட் என்னப்பா? ரிடக்ஷன் ஆஃப் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் த பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ். இல்ல வீக்கெண்ட் பண்ண முடியா, கில்டு, அந்த பாக்டீரியா வைரஸை கில் பண்ணி அந்த மைக்ரோப்ஸை இல்ல அதோட டாக்ஸினை தான் நம்ம என்னவா கொடுக்குறோம்? வேக்சின்ஸா குழந்தைங்களுக்கோ ஃபார் த எல்டர் பர்சன்ஸ். So vaccines only teach our body how to defend ourselves when virus or bacteria enter into your body. Invade na enter into your body. எப்படி டிஃபென்ஸ் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத டீச் பண்ணுறது தான் வேக்சின். வேக்சின்ஸ் they deliver only little amount of inactivated or weakened virus or bacteria or part of it. ஸோ நம்ம கொடுக்குறது அந்த வீக்கெண்ட் ஆர் இன்ஆக்டிவேட்டட் பாக்டீரியா வைரஸ்க்கு நம்ம பாடியில் வேக்சின் உள்ளே போகும்போது நம்ம பாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆன்டிபாடி எப்படி டெலிவர் பண்ணுது? ஸோ இட் அலோவ் ஆர் இம்யூன் சிஸ்டம் டு ரிகக்னைஸ் எந்த பாக்டீரியா வைரஸ் அந்த வேக்சின் மூலமாக நம்ம பாடிக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் அதை ரிகக்னைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் வித்தவுட் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்சிங் த டிசீஸ். நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி அந்த டிசீஸே வரல, ஆனாலும் குழந்தை பிறந்தோடனே அந்த குழந்தைக்கு பிசிஜி போடும், டிபி வரக்கூடாது. ஏன்? ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர். ஸோ வித்தவுட் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்சிங் த டிசீஸ், அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த வேக்சின் கொடுக்கறதுனால அந்த பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் இட் ரெகக்னைஸ் த ஆர்கானிசம் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த ஆன்டிபாடிஸ் as such. Some vaccines need to be given more than once. சில டைம் சில வேக்சின்ஸ், இப்போ டைஃபாய்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு தடவை கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த்தாது, அடுத்து 12 years 14 years இந்த மாதிரி பூஸ்டர் வேக்சினேஷன் கொடுக்குறாங்க. பூஸ்டர்னா ஒன்ஸ் கொடுக்குறது வேக்சின் பார்த்தாது, அதுக்கு பேர் பூஸ்டர் டோஸ். வேக்சின்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 கேட்டகரி. First generation, second generation, third generation vaccine. Vaccines என்ன சொன்னேன்? Biological preparation that provide active acquired immunity to a particular disease. First generation vaccine இதை நம்ம மூணா பிரிக்கிறோம். லைவ் அட்டனுவேட்டட், கில்டு வேக்சின், டாக்ஸாய்டு. சரி, லைவ் அட்டனுவேட்டட் வேக்சினா இதுதான். லைவ் பேத்தஜன், ஒரு பாக்டீரியா லைவா எடுத்துக்கோம். It use the weakened, attenuated என்ன சொன்னேன்? Its effect, reduction of the effect of the pathogen, பாக்டீரியாவோ வைரஸோ அதோட எஃபெக்டை வந்து குறைச்சிட்டோம், வீக் ஆக்கிட்டோம். இப்போ அது என்னவா மாறிடுச்சு? அட்டனுவேட் பண்ணதுனால நான் பேத்தஜெனிக். நேச்சுரலா இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து பேத்தஜெனிக்கா இருக்கும், ஆனா அந்த லைவ் பேத்தஜன்ல ஒன்றை மட்டும் எடுத்து அதை வீக் ஆக்கிட்டோம்னா அந்த அட்டனுவேட்டட் ஸ்ட்ரெயினுக்கு என்ன பேரு? நான் பேத்தஜெனிக். இதை ஹீட் பண்றதுனாலயோ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ல நம்ம நான் பேத்தஜெனிக்கா மாற்ற முடியும். இதான் லைவ் அட்டனுவேட்டட் வேக்சின். Live attenuated vaccine use the weakened, aged, less virulent form of the virus. வைரஸோட அதோட பவரை குறைச்சிடும், லெஸ் விருலண்டா மாற்றி ஒன்று மட்டும் தான் வீக்கன் ஆகி கொடுக்கும்போது அது நான் பேத்தஜெனிக். சரி, இன்னும் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு மீசல்ஸ், மம்ஸ், ரூபெல்லா, எம்எம்ஆர்னு சொல்லுவோம். 9th month பேபி கொடுக்குற இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல். மீசல்ஸ், மம்ஸ், ரூபெல்லா எம்எம்ஆர் வேக்சின், வெரிசெல்லா சிக்கன் பாக்ஸ் கொடுக்குற வேக்சின், இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். இதுக்கு லைவ் அட்டனுவேட்டட். சரி, செகண்ட் கேட்டகரி கில்டுனா என்ன பண்ணிட்டோம்? ஹீட் பண்ணி ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இன்ஆக்டிவேட்டட் ஆக்கிட்டோம் அந்த வைரஸை, பாக்டீரியா. இன்ஆக்டிவேட்டட் கில்டு வேக்சின்ஸ், killed or inactivated by heat or other method. Example, Salk polio vaccine. Polio vaccine, we'll see the pictures later. அது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள், killed. அடுத்து டாக்ஸாய்டு வேக்சின்னா என்னன்னா, டாக்ஸின். இப்போ ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ ஒரு டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா, அந்த டாக்ஸினை எடுத்து வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதுக்கு பேரு டாக்ஸாய்டு வேக்சின்.
இப்போ வேக்சினில் 3 டைப் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வேக்சின், லைவ் அட்டெனுவேட்டட், கில்டு வேக்சின் அண்ட் டாக்ஸாய்டு வேக்சின். 3 கேட்டகரியை பார்த்துட்டோம். லைவ் அட்டெனுவேட்டட்னா லெஸ் விரலன் MMR, அடுத்து கில்டுனா போலியோ வேக்சின், டாக்ஸாய்டுனா இட்ஸ் a toxin secreted by the bacteria or virus. இது வந்து inactivate பண்ணிருக்கோம்னா கில்டு பண்ணிட்டோம், கில்டு பேத்தஜன். இது வீக்கண்ட் ஆக்கிருக்கோம், அதனால அட்டெனுவேட்டட், லைவ் அட்டெனுவேட்டட். டாக்ஸின் என்ன சொன்னேன்? டாக்ஸின் ஆர் கெமிக்கல் செக்ரேட்டட் பை பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ், இட் இஸ் கெமிக்கலி மோடிஃபைட். இப்போ they make us immune to the harmful effects of the infection. இந்த வேக்சின்ஸ் வந்து நம்மளை இம்யூனிட்டி கொடுக்குது, அதோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் த வைரஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் டிபிடி, டிப்தீரியா பெர்டூசிஸ் டெட்டானஸ் வேக்சின். இதெல்லாம் டாக்ஸாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். டிபிடி டாக்ஸாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். டாக்ஸின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா, அந்த பாக்டீரியா வைரஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பாக்டீரியால இருக்கும். செகண்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சினா அதில் என்ன இருக்கும்? பியூர் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் ஆஃப் த பேத்தஜன். ஸோ ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பிங்கிறது செகண்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின், அதில் பியூர் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் ஆஃப் த பேத்தஜன் மட்டும் தான் இருக்கும். தேர்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின்ல என்ன இருக்கும்? பியூரஸ்ட் ஹையஸ்ட் பொட்டன்சி வேக்சின், த ஹையஸ்ட் பொட்டன்சி அப்படின்னா என்ன? அதுல சிந்தட்டிக் இன்ஜெனரேஷன் நம்மளா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். டிஎன்ஏ வேக்சின், பர்டிகுலர் பாக்டீரியா வைரஸோட டிஎன்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியலை மட்டும் எடுக்கலாம், ஒரு ரீகாம்பினன்ட் மெத்தட்ல, ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மெத்தட்ல நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இந்த டிஎன்ஏ வேக்சின், ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். தேர்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின், செகண்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின், தேர்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின். சரி, இப்போ வேக்சினேஷன் என்ன சொன்னோம்? ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் வேக்சின் இன்டு த பாடி. உள்ள வேக்சினை இன்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் வேக்சினேஷன். இன்ட்ரோடியூசிங் எ வேக்சின் இன்டு த பாடி, எதுக்காகப்பா? டு ப்ரொடியூஸ் இம்யூனிட்டி டு எ அகெயின்ஸ்ட் எனி ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ், அதுக்கு பேர் வேக்சினேஷன். இம்யூனைசேஷன் என்ன? அப்போ அந்த வேக்சின் உள்ள போகும்போது நம்ம பாடியில இம்யூனைசேஷன்ங்கிறது ப்ராசஸ் பாடி பில்டிங் ஆர் பாடி பில்டிங் அப் த இம்யூனிட்டி. நம்ம பாடியில இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் அகெயின்ஸ்ட் த பர்டிகுலர் டிசீஸ். ஸோ வேக்சின்ஸ் they work fighting to the pathogen and recording it in their memory system. நம்ம மெமரியில, இம்யூனலாஜிக்கல் மெமரியில அந்த வேக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆன்டிபாடிஸ் பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் இருக்கும். இட் என்ஷூர் த நெக்ஸ்ட் டைம் த சேம் பேத்தஜன் என்டர் இன்டு த பாடி. அதே பேத்தஜன் செகண்ட் டைம் உள்ள வந்தா இம்மீடியட்டா அந்த மெமரி சிஸ்டம், இம்யூனலாஜிக்கல் மெமரி, அந்த ஆன்டிஜனை அட்டாக் பண்ணி ஃபாஸ்டா அதை கில் பண்ணி எலிமினேட்டட் வெரி குவிக்லி. சரியா? வேக்சினேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம், இம்யூனைசேஷனை பார்த்தோம். இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். வேக்சினோதெரப்பி, எட்வர்ட் ஜென்னர் எல்லாருக்குமே தெரியும். he started doing research on smallpox. ஸ்மால்பாக்ஸ்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சவர் in 1796ல. as a doctor, he was a famous person, doctor, research on smallpox. Smallpox is a dangerous disease affected human being at the 18th century and all. He noticed that milk mice who were affected by that is the cowpox, they are not protected from smallpox. அப்ப கவுபாக்ஸ் அஃபெக்ட் ஆன அந்த மில்க்மெய்ட்க்கு இருக்கிறதுனால, சரியா, அவங்களுக்கு என்ன வராதா? ஸ்மால் பாக்ஸ் வராது. அப்ப அந்த கவுபாக்ஸ் வைரஸை எடுத்து அதுல இருந்து வேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ணவர் தான் ஜென்னர். வெரி ஃபேமஸ் வேக்சினோதெரபி. Polio vaccine, it was developed by Dr. Jonas Salk. Vaccine consists of inactivated microorganism. Vaccine, it is not oral polio, the inactivated microorganism developed by Jonas Salk. Next one, Albert Sabin. இவரே oral polio vaccine. Albert Sabin என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? Live attenuated weakened oral polio virus drops, oral polio drops கொடுத்தவர் ஆல்பர்ட் சாபின். Louis Pasteur, he discovered vaccine against rabies, anthrax, cholera. A very famous person in microbiology, Louis Pasteur, against rabies, deadly disease, against the mad dog. So Louis Pasteur also discovered the vaccine against rabies, anthrax, cholera. எல்லாத்துக்கும் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. Then come the last person, BCG vaccine. It was developed by Calmette Goring against TB, tuberculosis. குழந்தை பிறந்தவனே BCG இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க. ஆனா இது 1908ல ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. Calmette and Goring BCG vaccine. And this is the BCG vaccine against the various tuberculosis disease. Bacterial disease can be cured
and immunization, it was vaccination, it was given by these two persons, Albert Calmette, Camille Guerin, in the year 1908. So vaccination and immunization protect our body against various diseases. Yes, thank you.